महाराज की मुकद्दस गोद विच जुड़ बैठे मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। प्यास है रखना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जिन्हां दे बारे इतिहासकारां दा मत है कि धर्म दे विच एक टर्निंग पॉइंट सी, एक मोड़ सी। उस मोड़ की विचार करन तो पहला वो किहड़ा मोड़ सी? सब तो पहला गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उन्हां दे बारे, उन्हां दी तारीफ दे विच, वसफ दे विच कुछ शब्द भाई साहब भाई गुरदास ने जिहड़े कहे ने उन्हां नूं समझना ते उन्हां दी अहमियत नूं जानना बहुत जरूरी है। भाई साहब भाई गुरदास कहते ने पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भागी। पंज प्याले, प्याला शब्द फारसी का ते प्याला वो बर्तन है जिस दे विचों पान कराया जाता है, पियाया जाता है, जिस तो डिलीवर किया जा सकता है, किसी नूं धारण करवाया जा सकता है, पियाया जा सकता है। इस करके किसी होर बर्तन का नाम नहीं वरत्या जिहदे विच ते मनुख दे विच कोई होर चीज भी होवे, बस प्याला ते पीण वाला। पंज प्याले ने भाव के पंज गुरु ने जिन्हां दे कोल पंज पीर, रूहानियत पीर शब्द जिहड़ा है ये भी फारसी दे विचों मूल रूप अरबी चों आया है। इसका अर्थ है बहुत उच्चा रूहानी तौर पर, दुनियावी तौर पर नहीं। दुनियावी तौर पर पैसे च उच्चा होवे तां शब्द मीर आवेगा, पर जदों कोई रूहानियत दे विच बड़े उच्चे मरातबे वाला तां शब्द पीर आवेगा। पंज प्याले पंज पीर, फिर जे वो पंज पीर ने, पंज प्याले ने, ते उन्हां दे कोल केड़ी ऐसी रहमत है जिन्हां तो बाद छेवें पातशाह दे वास्ते शब्द गुर भारी आ जाता है। गुरु नानक साहब महाराज शब्द, दूसरे पातशाह संजम, तीसरे पातशाह सेवा, चौथे पातशाह सबर ते पंचम पातशाह शहादत। ये सारे रूहानियत दे आत्मिक ओस दे सब तो उच्चे प्रकरण ने। इस तो बाद गल आ जाती है छठम पीर कैठा गुर भारी। गुर भारी क्योंकि जेड़े पहले गुण ने वो सारे पीरी दे ने, ते हुण गुर मीरी दा भी शामिल हो रहा है। पर ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि पहला ये गुण दुनिया दे विच नहीं सी हैगा। मीरी और पीरी शब्द वख वख दुनिया दे बहुत सारे फारसी दे इतिहासक स्रोतां दे विच आए ने, और आए ने तैमूर दे पिता तो बाद दे विच। उस तो पहला तैमूर दे पिता का नाम सी अमीर तुरगाई। अमीर तुरगाई की जिहड़ी अजे भी कबर है उसमें कहा जाता है गौरे अमीर। ते इसे परिवार दे विचों बाबर सी जिहदे वास्ते मीर शब्द वरत्या गया। बहुत सारे, मैं गुरबाणी की गल नहीं कर लगा, साडे बहुत सारे काव रचनावां ऐसियां मिलदियां ने जिस गुरु नानक साहब दा ते बाबर की जिहड़ी वार्तालाप है जन्म साखियां दे विच भी नानक कहे सुन बाबर मीर, इस परिवार दे नाल मीर शब्द लग गया। पर मीरी ते पीरी इन्हां दोहां नूं इकट्ठे रूप दे विच वरत्या ते साहिब श्री गुरु नानक साहब कोटी हु पीर वर्ज रहाए जा मीर सुनिया ताया। हुण जे असीं इस नूं सौखे रूप च अनुवाद करना होवे ना ते पातशाह दा कहण तो भाव यह है कि मीरी और पीरी धर्म ते राजनीति इन्हां दोहां दे विच भगती ते तवाज़ुन होना बड़ा जरूरी है। किते तुहानूं शायरे मशक डॉक्टर मुहम्मद इकबाल नूं पढ़न दा मौका मिले तां ओह की कहंदा है, कहंदा जलाले बादशाही हो या महूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगे से।
जिस राजनीति के नालों धर्म के गुण वख कर दिते जाते हैं, उत्थे फिर जुल्म रह जाता है। और उस जुल्म का कारण गुरु नानक साहब ने दसिया, कोटी हु पीर वर्ज रहाए जा मीर सुनिया ताया। खबर मिलियां ने कि बाबर मीर आ रहा है ते हिंदुस्तान के लोग जिहड़े ने पीरां दी रूहानियत की आराधना कर रहे कि वह सानू आके बचा लवे। बड़े मंत्र पढ़े, बहुत कुछ किया। पातशाह कहते कोई मुगल ना हुआ अंधा इन्हें ना परचा लाया। जिहड़े वड्डे वड्डे जोशी नजूमी फकीर रहबर ये गल कहते सी कि साडे मंत्रां दे नाल बाबर दी फौज अन्नी हो जाएगी, कुछ ना होए। सो इत्थे गुरु साहब ने यह गल दस दी कि मीरी और पीरी दे विच तवाज़ुन होना बहुत जरूरी है। जेकर पीरी दे कोल मीरी नहीं होवेगी ते कायरता आ जाएगी, ते जेकर मीर दे कोल पीरी नहीं होवेगी ते वह जुल्म करेगा। राजनीतिक व्यक्ति धर्मी नहीं होवेगा, जुल्म करेगा। धर्मी व्यक्ति को ताकत नहीं होवेगी, कायर बन जाएगा। ते दोहां दी ही जरूरत सी। इस दोहां दी जरूरत दे विचों जेड़ी गल फिर भाई साहब भाई गुरदास ने की है, छठम पीर बैठा गुर पारी, कि उस गुरु दे कोल हुण दोवें ही ताकतां ने, मीरी भी है और पीरी भी है। फिर अगली गल बड़ी अहम समझण वाली है, अर्जन काया पलट के मूरत हरगोबिंद सवारी। गुरु साहब ने केवल ते केवल शरीर बदलिया, जोत वही है। अर्जन काया पलट के, काया शरीर, केवल ते केवल शरीर बदलिया है। मूरत हरगोबिंद सवारी, ते अपने सारे गुण जिहड़े सी जोत दे वो गुरु साहब दे विच प्रवाहित कर दिते। फिर अगे जाके कहते हैं, चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी, दल पंजन गुर सूरमा वड जोदा बहु पर उपकार। हुण गुरुदेव पातशाह दा जिन्ना समयां दे विच संसार दे विच आगमन हुंदा है, 21 हाड़ 1595 ते 2 हाड़ 1606 नूं गुरु अर्जन साहब की शहादत हो जाती है। शहादत तो पहला गुरुदेव पातशाह नूं गुरता गद्दी की जिम्मेवारी दे दी जाती है। ते जदों गुरुदेव पातशाह दी गुरता गद्दी दियां वो रस्मां जिहड़ियां संगत दे सन्मुख होणियां ने, जदों वो शहादत तो उपरंत होण लगदियां ने, ते पातशाह कहंदे ने कि पुराणियां रस्मां जिहड़ियां वो त्याग कीतियां जाण। प्रतख दिसदियां रस्मां जिहड़ियां गुरता गद्दी दियां ने वो त्याग कीतियां जाण। हुण मैं एक गल होर तुहाडे नाल साझी कर देवां। अक्सर तुसीं कई बारी सुणदे हो, पढ़दे हो जी, गुरु साहब ने जदों अगले गुरु साहबान नूं गुरता गद्दी दी बख्शिश कीती ते नारियल ते 5 पैसे रखे। अक्सर सुणदे असीं, किसी समकाली स्रोत दे विच नहीं आउंदा। खास करके बाबा बुड्ढा जी ने ते भाई गुरदास जी ने तां जिहड़ियां ने गुरु साहबान दीयां गुरगद्दी दीयां रस्मां वेखियां ने ना, किते जिक्र नहीं आउंदा। हुण इह गल आई कित्थों आई उत्थों जदों असीं व्याख्या गलत चुन लई। जदों भाई साहब भाई गुरदास ने एक गल लिखी ना कि नानक हंदी मोहर हथ गुर अंगद दी दोही फराई, उत्थे मोहर दा अर्थ है शब्द दी ताकत। छाप मोहर शब्द दी ताकत ही है, नहीं तो कागज ते एक कागज है, रुपया एक कागज है। रुपये का मुल क्यों है? मोहर लगी है, वो मोहर शब्द की ताकत है। सो असी उसनू दुनियावी माया दे नाल जोड़ दिया, गल शब्द की ताकत की सी। पर गुरुदेव पातशाह ने उस वेले 2 तलवारां पहनियां ने। हुण यह भी जिक्र करना जरूरी है कि व्यक्ति तलवारबाज ना होवे ते तलवार पहना भी दिओ ते की फायदा। पर फारसी के स्रोतों के गुरु साहब के वास्ते शब्द आउंदा तेग जंग, तेग दे धनी। सिक्खी किन्हां दे कोलों? बाबा बुड्ढा जी के कोलों। बाकी जिहड़ी विद्या है दुनियावी विद्या भाई साहब भाई गुरदास के कोल। हुण इत्थे एक अहम गल, क्योंकि नाल नाल असीं इतिहास के शंकियां नूं जरूर निवारदे जाइए। नहीं निवारांगे तो उही शंके जदों पीढ़ी दर पीढ़ी सीना बसीना एक कम तो
ਦੂਜੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਜਾਂ ਉਹੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 2 ਭਰਾ ਢਾਡੀ ਨੱਥਮਲ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜਦੇ ਨੇ। 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟ ਗੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖੀਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਰੇ ਤਾਕੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅੜੀ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਅੜ ਸਕਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲੇ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਥਮਲ ਹੈ, ਇਹ 1708 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਨਾਮਾ ਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੱਤਾ ਤੇ ਬਰਕਤ 2 ਭਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਅਮਰਨਾਮਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨੱਥਮਲ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1609 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਡੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਤੁਧ ਆਗੇ ਖੜੀਦਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਸਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਪਰ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਾ ਕਤਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰ ਕਰਦਮ ਕੇ ਉਹ ਰਾਹ ਬਾਬਾ ਸਿਆਸਤ ਬਾਬਾ ਜਾਸਾ ਕਤਲ ਰਸਾਨਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਸਾ ਦੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਪੈਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2 ਗੁੰਡਾਗਰਦ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਪੱਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੰਬਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਮੋਹਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਾਜੂ ਤੇ ਅੰਬਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਤਕਰੀਬਨ 91 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮੁਹਸਿਨ ਫਾਨੀ ਨੇ ਦਬਸਤਾਨੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦਬਸਤਾਨੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਵਾਦ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਐਂਥੋਨੀ ਟਰਾਇਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜੂਨ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਾਪਿਆ ਜੀ ਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ, ਛੋਟਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹਸਿਨ ਫਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀਗੇ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਖ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਦੁਆ ਕਰੇ, ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੈਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਉਪਰੰਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੱਟੜ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਤਬਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖੁਤਬਾ ਸਾਰਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਜੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਸ ਖੁਤਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਬਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ। ਸੋ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਨਰਮੀ ਕਰਕੇ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੋਧਾਬਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਧਾਬਾਈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਜੋਧਾਬਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੀਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ।
ਪਰ ਬਾਹਰ ਇਹ ਖਬਰ ਗਈ ਕਿ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪੂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਰ ਭੜਕ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਹਰੀਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਇਕ ਹਰੀਦਾਸ ਲਬਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਖੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਸੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੈਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੌਲ ਸਮਿਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਓ, ਕਿਲਰ ਰੋਬਸ, ਮੌਤ ਦੀ ਖਿੱਲਤ। ਕਿਲਰ ਰੋਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਲਿਬਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਿਲਰ ਰੋਬਸ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਲਿਬਾਸ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 4-5 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਰਠੌਰ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਰਠੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਬਰ ਆਪਣਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਲਰ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਦੂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਲਰ ਰੋਬ, ਮਾਤਮੀ ਖਿੱਲਤ, ਮੌਤ ਦੀ ਖਿੱਲਤ। ਰੋਬ ਆਫ ਆਨਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਿੱਲਤ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਝੋਲਾ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ, ਇੱਕ ਸਰੋਪਾ ਟਾਈਪ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਲਰ ਰੋਬਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਖਿੱਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰੇਸ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਲਰ ਰੋਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੌਲ ਐਂਡ ਸਮਿਥ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿਲਰ ਰੋਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖਿੱਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਮ ਉਸਦਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਕੁਛ ਚਿਰ ਲਾਹੌਰ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੈਦ ਬੇਗ ਨੂੰ। ਸੈਦ ਬੇਗ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ? ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੰਨੀ ਔਰ ਸ਼ੀਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨੀ ਸੂਫੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ ਸੈਦ ਬੇਗ, ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੁਛ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪਠਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਾਰ ਖਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਵਾਜਾ ਹਸਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੋਜ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕ੍ਰੋਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦਾ ਗੱਦੀਦਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੂਰਜਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਵਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰਜਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਚਪਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਮੇਰਾ ਰਹਿਬਰ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਗੱਦੀਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਨੂਰਜਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਪੀਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਸੂਫੀ ਮਤ। ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਮਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਢਿੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੂਫੀ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਫਿਕਾ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਥੋੜਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1620-21 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਰਮਵਾਰ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਤ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਨੇ, ਪੜਾਅ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਨੱਥਮਲ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਪੇਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮੇਹਰ ਨਿਸਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ ਖਾਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਖੁਲਾਸਤੁਲ ਤਵਾਰੀਖ, ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ ਭੰਡਾਰੀ ਲਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਹਰ ਨਿਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਹਰ ਨਿਸਾ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਫਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਿੱਖੋਂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ 1469 ਤੋਂ 1857 ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਫਾਦਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਚੰਦੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤਸੀਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੋਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਦਰ ਗਰੈਰੋ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਲਈ
कि एक व्यक्ति चंदू सी जिसने पैसे दे के गुरु साहब को अपने को लै लिया ते थल्ले लाइन जोड़ दी। इस करके चंदू ही ऐसा गुरसिख सी सारे सिखां दे विचों जिहड़ा गुरु की जान बचाउणा चाहुंदा सी। किताब पढ़ाई जा रही है विद्यक अदारियां च, इतिहास इवें बदलदा है। चंदू गुरसिख बन गया। खैर उहदे उपर दोबारा आने हुण इत्थे ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਗਮ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਦਰਤਨ शायद उसनूं गुरु घर का दस्तूर नहीं सी पता, जां मनुख के मन दे विच आम मनुख दे विच इह गल आउंदी है कि मैं किसी वड्डे पुरुष नूं मिलण वास्ते जा रहा तो मैं ज़्यादा तैयार हो के आवां। उस वेले नूर जहां ने इन्ने ज़्यादा औसाफ गहने कीमती बस्तर इन्ने ज़्यादा पहने कि किते तुहानूं तारीख नूं पढ़न दा मौका मिले ते ओहदे लहंगे और कुर्ती और दुपट्टे दे उपर जिहड़ी सोने चांदी ते हीरे रत्नां दी एम्ब्राइडरी हुई सी ना वो इन्नी भारी सी कि लैके तुर नहीं सी सकती ते 22 कनीज ओहदियां 22 नौकराणियां ने ओहदे लहंगे नूं पिछे चुक्या सी। हुण गुरु साहब सवेर दा समय नेत्र बंद करके बैठे ने खुदा दी बंदगी दे विच। जदों वेख्या नूर जहां आई है ते गुरु साहब ने वेख के सिर्फ एक गल कही है। की गल कही है? ऐसा साच श्रृंगार कर पुत्री पाए खुदाए। बेटा है हम उम्र बेटा जिन्ने कीमती गहणियां दा श्रृंगार तन ते करके आई है किते खुदा दे नाम दा श्रृंगार मन ते कीता हुंदा खुदा नूं ही पा लेना सी। कोई गल नहीं आई है। गुरु साहब के चरणों के उपर सिर रख दिता। इतिहासकार लिखते हैं हंझुआं दे नाल चरण धो दिते ते फिर पता की कहंदी है पातशाह अज तो बाद ये औसाफ नहीं पहनगे, ये गहने नहीं पहनगे, पर मैं चाहती है कि तुहाडे चरणों च भेटा कर दे। मैं ये गहने नहीं पहनने पर मैं चाहती है तुहाडे चरणों दे विच ये भेट कर देवां। ते पातशाह पता की कहंदे ने? कहंदे गुरु ते सिख च अंतर कोई नहीं है। तू कह दिता समझ ला साडे हो गए, सिक्खी नूं लोड़ होई सिखां दे घर आ जाणगे। ਇਹ ਘਟਨਾ 1620 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1763 ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ये सारे बैठे ने। ते उस वेले कसूर तो एक पंडित जी आए ते पंडित जी आके कहते ने कि मेरी बेटी नूं कसूर दा हाकम उस्मान खान चुक के लै गया, खालसा जी मदद की जाए। बुढ़ा दल सारा ब्यास वाले पासे, फौज बड़ी थोड़ी उस वेले ते कसूर सारा जदों पंजाब भी सिखां ने फतह कर लिया सी, अजे कसूर वाल सिखां ने हमला नहीं सी कीता। उहदा एक कारण सी कि कसूर के अंदर बड़े ही मजबूत 12 किले सी जिन्होंने फतेह करना इन्ना सौखा नहीं सी। पर हुण गल फतेह दी नहीं है, हुण गल है कि एक आए हुए सवाली जां अभ्यागत दी बच्ची दी इज्जत दी। सरदार हरी सिंह भंगी हुणां ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे हुक्म लिया। हुक्म आ गया कि फर्ज है इंसान का कि मनुखता की राखी करे, अर्थ दा इह बनदा सी। उन्होंने फौज नूं तैयार होने का हुक्म दे दिता। सरदार चढ़ सिंह कहते केवल 5000 फौज है, कसूर के उपर चढ़ाई सोचा भी नहीं जा सकता। बुढ़ा दल का इंतजार कर लिया, कहते नहीं हुक्म आ गया, इंतजार नहीं किया जाएगा। तुर लगे सरदार चढ़ सिंह भी नाल तुर पे, कुछ फौज उन्होंने सी, रामगढ़िया भरा भी नाल तुर पे, नकई मिसल वाले भी तुर पे, कन्हैया मिसल वाले भी तुर पे ते कसूर पहुंचने तक फौज की गिनती हो गई 24,000। कसूर दे विच भयानक जंग हुई, जाना भी बहुत गई सिखां दी, पर असूल
ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਹਿਰਦੇਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਿਰਦੇਮਲ ਦੀਵਾਨ ਦਿੱਲੇ ਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦਿੱਲੇ ਰਾਮ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਸੰਦੂਖੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੇ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੰਦੂਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 1620 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1763 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਇਖਲਾਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਜ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਥੋੜੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਟੀ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਪਿਤਾ ਲਾਲ ਚੰਦ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁੜਮ ਬਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਅਕੰਮਣੇ ਸੂਰਮੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਿਦੇ ਅੰਗ ਰਿਦੇ ਹਿਰਦਾ, ਅੰਗ ਹਿਰਦੇ ਦਾ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ, ਰਿਦੇ ਅੰਗ ਤਨੂਜਾ ਦੀਨੀ, ਪਾਸ਼ੇ ਵਸਤ ਤੈਂ ਕਿਆ ਰੱਖ ਲੀਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਦੇ ਅੰਗ ਤਨੂਜਾ ਦੀਨੀ, ਪਾਸ਼ੇ ਵਸਤ ਤੈਂ ਕਿਆ ਰੱਖ ਲੀਨੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਰਹਿ ਵੀ ਕੀ ਗਿਆ? ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਲਾਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਦੇਤੇ ਹੈ ਹਮ ਖੰਜਰ ਇਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਮਝਣਾ, ਨੇਜੇ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਦਾ ਕਾ ਤੁਮ ਤੀਰ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲੜਨਾ ਹੈ?
इस किरपान नूं दादे की किरपान समझना है, इस तीर नूं दादे का तीर समझना है। इस करके कि जिन्नी उम्र दे विच जुझार सिंह मैदाने जंग च जूझण वास्ते जा रहा, उन्नी उम्र दे विच ही करतारपुर की जंग दे विच गुरु तेग बहादुर साहब गए। 14 साल की उम्र, विआह नूं कुछ महीने होए। ये जिहड़ी जंग है ये करतारपुर के कोठियां ते चढ़ के लोगों ने वेखी सी। किते तुहानूं दबस्ताने मज़ाहिब नूं पढ़न का मौका मिले तो उहदे च भाई साहब के हवाले दे नाल मोहसिन फानी ये गल लिखदा है कि लोगों ने छत्तां दे उपर चढ़ के इस जंग नूं वेखिया। सवेर की जंग हो रही है, 14 साल की उम्र, विआह नूं कुछ महीने होए ते माता नानकी जी ने पुत्र नूं सुनेहा भेजिया कि बेटा जी सवेर दे तलवार चला रहे हो, गुरु तेग बहादुर साहब सवेर दे तलवार चला रहे हो, वापस आ जाओ, थक गए होवोगे। ते गुरु साहब ने लिखती जवाब भेजे, रण छोड़ आद ए सूर धर्म नाही, मैदाने जंग नूं अध विच छड्ड के आ जाना, ये सूरमे दा धर्म नहीं। सूरमा दो हालातां च वापस आउंदा है। अगली गल, न हते तन न जिते जंग, जां जंग जित के वापस आउंदा जेतू जरनैल दे रूप दे विच, ते जां फिर शहीद के रूप च होता है। यह गुरु तेग बहादुर साहब का जवाब है, रण छोड़ आद सूर धर्म ना। सो गुरुदेव पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब कुछ गल्लां, क्योंकि मैंने वक्त का दस दो जी, 9:15 हो गए ने, 9:30 तक वीर जी ने कहा जो थोड़े 2-4 मिनट उपर थले हो जाएंगे तो कोई गल नहीं, थक जो कितने उठ जे तो कोई गल नहीं। खैर कुछ गल्लां जिहड़ियां मैं गुरु साहब के जीवन के विचों बड़ियां अहम समझदा। गुरु हरगोबिंद साहब के जीवन के विचों लड़ी के विच इतिहास सुनना मैनूं कोई औखा नहीं लगता, पर मैनूं सब तो वध प्रभावित करता है कि गुरु साहब किहड़ी गल का जवाब किवें दिंदे ने। हुण ये सवाल तुसीं समेत मेरे आपां किसी नूं भी कर लीए भी जे परमात्मा मनुख दे अंदर है दिसदा क्यों नहीं? सवाल है ना, परमात्मा मनुख के अंदर है दिसदा क्यों नहीं? है भी है, दिसदा नहीं है। हुण यही सवाल एक बड़ा सियाणा विद्वान ब्राह्मण आके गुरु हरगोबिंद साहब नूं करदा है, दरबार दे विच आके शंका निवृत्ति वास्ते आया, सवाल पूछण वास्ते आया। पातशाह कहंदे पुछ, कहंदे ने सवाल यह है कि तुसीं कहंदे हो कि मनुख दे अंदर रब वसदा है, ते जे वसदा है ते नजर क्यों नहीं आउंदा? ते पातशाह पता की कहंदे, कहंदे तेरा जवाब दे देवांगा, हनेरा हो लैण दे। हुण जदों कोई ये गल अगों कह देना ते वो जिहड़ा इंतजार दीयां घड़ियां हुंदियां ने, जिहड़ी वो क्यूरियोसिटी मन च पैदा हुंदी है, ते वो बंदा फिर पल पल असमान वाल ही वेखदा कि कदों हनेरा होवे ते कदों जवाब मिले। जदों वेख्या कि थोड़ा जिहा दिन ढल गया, फिर पातशाह दे कोल, पातशाह कहंदे नहीं अजे नहीं, थोड़ा हनेरा होर हो लैण दे। चुप, थोड़ा हनेरा होर हो गया, फिर आ गया पातशाह हुण तां जवाब दे दिओ। पातशाह कहंदे तारे चढ़ लैण दे। बड़ा औखा हुंदा मतलब, फिर बाहर जाके बैठा, बाग च घूमी जावे, कदों तारे चढ़न, एक अद्धा तारा दिसिया, फिर पातशाह दे कोल, पातशाह तारा भी चढ़ गया, कहंदे चंद्रमा चढ़ लैण दे। जदों चंद्रमा दिसिया ते भज्जा आया, पातशाह हुण तां चंद्रमा भी आसमान च दिस रहा, हुण तां सवाल दा जवाब दे दो। पातशाह कहंदे चल चलिए, फिर बाग च जाके जवाब दिंदे। बाग च चले गए, विधि चंद नूं कहंदे ने, विधि चंद 2 घड़े लैके आ। विधि चंद ने 2 घड़े लिया दिते, कहंदे विधि चंद पानी दे नाल भर दे, 2 घड़ियां दे विच पानी पा दिता। हुण उसे सवालकर्ता नूं कहंदे ने, कहंदे 1 घड़े दे विच मिट्टी पा दे, उन्हें पानी च मिट्टी पा दी, कहंदे इहनूं पूरी तरह दे नाल घोल दे, उसने घोल दी। पातशाह कहंदे हुण दा सवाल की है? कहंदा सवाल यह है कि मनुख भी है, परमात्मा भी है, ते तुसीं कहंदे हो कि परमात्मा मनुख च वसदा है, नजर क्यों नहीं आउंदा? ते पातशाह कहंदे घड़ा है, कहंदे है, कहंदे पानी है, कहंदा है, कहंदे चंद्रमा है, कहंदा है, कहंदे नजर किस घड़े च आ रहा? पातशाह जी का पानी साफ है। पातशाह कहंदे बस यही खेड है, विकारां दी गंदगी इन्नी इकट्ठी कर ली है कि वह दिसदा ही नहीं। हुण इस सवाल का जवाब कौन दे सकदा?
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਧਰ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਘਰ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਮ ਪੁਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਆਉਂਦਾ ਡਰੌਲੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਾਤਮ ਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਸਾਂਢੂ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਨਿਤਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਮੈਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਗਮ, ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਲਕੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ। ਅਟਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਏ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਦਾ ਗਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹਸਿਨ ਫਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ। ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਦੋ ਵਾਰ ਅਜਾਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ। ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਫਾਰਸੀ ਚ, ਜ਼ਦਨ ਈ ਨੇਸਤ ਬੱਲੋ ਜ਼ਦਨ ਈ ਅਸਤ, ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ। ਜ਼ਦਨ ਈ ਨੇਸਤ ਬੱਲੋ ਜ਼ਦਨ ਈ ਅਸਤ, ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ। ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ,
ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਭੜਪੂੰਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੜਪੂੰਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੜਪੂੰਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਠੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਛਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦੂ ਹੀ ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਦੂ ਦਾ ਭਰਾ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮਚੰਦ, ਚੰਨੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੇਰੜ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੇਰੜ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਤਨ ਚੰਦ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਕਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਉਂ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਫੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਵਾਚਨ ਦੀ ਵਕਤ ਤੇ ਰੁਚੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ, ਆਈਫੋਨ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਲਾਣੀ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਭਾਗਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਇਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੰਦ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਿਆ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਬਸਤਾਨੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਬਰ ਖਿਲਾਫੇ ਪਿਦਰ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦਬਸਤਾਨੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਰ ਖਿਲਾਫੇ ਪਿਦਰ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ, ਅਰਥ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਬਸਤਾਨੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਮੌਹਸਿਨ ਫਾਨੀ, ਇਹ 1632 ਤੋਂ 1634 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪਰੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੋ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਆ ਗੜਵਾਲ ਵਾਲਾ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਵਾਲਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੋਕ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੁਕੇ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਅਮੀਰੀ, ਬਾਤਨ ਫਕੀਰੀ। ਬਾਤਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਤਨ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਬਾਤਨ ਫਕੀਰੀ, ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ।
बाहरों ठीक है, मैं तुहानूं बादशाह शहनशाह नजर आ रहा, पर जिहड़ी गल तुसीं ये कह रहे ना गुरु नानक ने माया त्यागी सी जां संसार त्यागिया सी, गुरु नानक साहब ने संसार नहीं सी त्यागिया। गुरु नानक साहब ने कहा सी कि संसार दे विच रहिंदे ही पदार्थवाद तो निर्लेप होकर जिंदगी किवें जीणी। फिर कहता तलवार क्यों धारण की है, फकीर पूछता तलवार क्यों धारण की है, ते गुरु साहब कहते हैं शस्त्रन जरवाने की भख्या गरीब की नशिया। इको ही प्रयोजन है कि जुल्मी नूं खत्म करना है, गरीब की रखिया करनी, होर तलवार किसी नूं दुख देने वास्ते नहीं हैगी। मराठी की एक किताब है पखर स्वामी रामदास, हेमंत स्वामी की लिखी हुई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इस मुलाकात का जिक्र है। तो यह जिहड़ा गुरु साहब नूं फकीर मिलिया ਇਹ ਸੀ ਸਮਰੱਥ रामदास, जिहड़ा बाद दे विच शिवाजी मरट्टे नूं शस्त्र विद्या का उपदेश दिंदा है। इसका मतलब कि जिन्नी क लड़ाई शिवाजी मरट्टा लड़दा ਉਹਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ भी किते ना किते गुरु की दित्ती हुई विचारधारा कार्यशील है। सो तलवार के बारे एक सवाल उन्हें किया, एक सवाल गुरु साहब के दरबार के विच आके ये ब्राह्मण करता है, पंडित विद्वान है, आके सवाल करता है। हुण गुरु साहब के पिछे सुथरे शाह बैठा है। हुण इस रमज नूं समझिओ, गुरु साहब के पिछे सुथरे शाह बैठा है ते सामने सवाल करता आ गया। ते सवाल उन्हें की कीता, उही जिहड़ी मैं पहली गल कीती सी कि बाकी गुरु साहबान ने तलवार नहीं चुकी, तुसी क्यों चुकी है। गुरु साहब ने जो कोई जवाब नहीं दिता ते सुथरे शाह ने जिवें बंदे नूं चढ़ाई दा ना, अगों नूं चढ़ा दिता, दंद जे विखा दिते कढ के। वो कहता पातशाह पिछे जिहड़ा तुहाडे बैठा ना सिख, इहनूं को अपना मूँह बंद रखे। पातशाह कहंदे तू सवाल कर, ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्यों वेख रहा, तू सवाल कर। वो कहता कि पातशाह सवाल ये है कि तुसी शस्त्र क्यों चुके ने। सुथरे शाह ने फिर दंद कढ़ दिते। कहता पातशाह इहनूं चुप कराउणा कि मैं करावां। पातशाह कहंदे नहीं, तू सवाल कर। सवाल की है? कहता सवाल तो पातशाह वही है कि तुसी तलवार क्यों चुकी है। सुथरे शाह ने फिर पिछों कोई भैड़ा जिहा इशारा कर दिता ते कहंदा मेरा जी करदा ते सिर च डांग मारा। पातशाह कहंदे तां ही चुकी। तेनों तो उसने माड़ा जो कहा ना, इधर वेख तवी ते बिठाया गया पाप नूं, इधर वेख हमले किए जाते हैं रोज, इधर वेख की कुछ वापरता है रोज, तां चुकी है। तेरे को तो इन्ना क बर्दाश्त नहीं हो सकिया। सो मैं सोचता कि गुरु साहब ने छोटिया छोटिया रमजां दे विच जिंदगी के बहुत सारे जिहड़े सवाल सी उन्हां दे जवाब जिहड़े सी साडे सामने रख दिते। अगली गल सब तो अहम, वक्त समाप्त हो गया, चलो 2-4 मिनट होर। जिस वेले जिहड़ी मैं पहला भी गल कीती सी, जहांगीर की मौत हो जाती है, उहदी पत्नी जिहड़ी है नूर जहां, वो चाहती है मेरा जवाई शहरजार जिहड़ा वो गद्दी दा वारिस बने। दूजे पासे शाहजहां दी जिहड़ी घर वाली महल बनिया होया, मुमताज दा पिता आसिफ खान चाहता है कि मेरा जवाई बने। सो ये भी एक जंग है, वो चाहती है मेरा जवाई बने, वो चाहता है मेरा जवाई बने। ये जंग भी हुंदी है। उस जंग दे विच शाहजहां जिहड़ा जेतू रहिंदा है। जदों शाहजहां जेतू रहिंदा है ते उस वेले शाहजहां जिहड़ा है वो लाहौर के गवर्नर नूं बदलदा है, कुलीस खान नूं भेज दिंदा है। ते कुलीस खान दे नाल उहदा एक होर अहलकार है मुखलिस खान। अमृतसर दे कोल शिकार खेड रहे ने ते सिख भी गुरु साहब दे उस जंगल दे विच ने। कुदरतन गुरु साहब दे जिहड़े सिख ने उन्हां ने उहदा मुखलिस खान दा जिहड़ा शाही बाज सी उसनूं हटा दित्ता शिकार दे दौरान ते फड़ के लै आंदा। हुण मुखलिस खान जिहड़ा है वो कलीज खान दे कोलों हुक्म प्राप्त करता है। कलीज खान दिल्ली तो हुक्म प्राप्त करता है कि शाही बाज वापस आना चाहिए, बाज वापस आना चाहिए। गुरु साहब दे कोल पहुंच की जाती है। जिहड़े साडे वर्गे ढिले जे सिख होंदे ना, वो पातशाह नूं पता की कहंदे, पातशाह पंछी ते है, दे देना चाहिए, पंछी तो कादी लड़ाई, बाज ही है एक, दे दिए वापस। अगले तो हमलावर होकर आउण नूं तैयार ने, काहनूं लड़ना, की लोड़ है लड़ाई की। पर जिहड़ी पातशाह की गल है ना,
ਜੇਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤਿੰਨ ਤੇ ਤਾਜ ਬਾਜ ਨਾਹੀ ਅਬ ਦੇਣਾ, ਅਬ ਤਾਜ ਰਾਜ ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਭ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਬਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਜ ਔਰ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਔਰ ਤਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਅੱਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਭਰਾ ਕਮਰ ਬੇਗ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕਮਲ ਬੇਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਹੈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਮਰ ਬੇਗ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਦੇੜ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ